حضرت خواجہ عثمان ہاروری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسینی سادات ہیں آپ، اور نیشا پور کی سرزمین پر آپ پیدا ہوئے۔ حضرت خواجہ عثمان ہاروری کے ساتھ جو ہارونی لفظ ہے ایک کثرت استعمال کی وجہ سے ہارونی ہو گیا ہے، یعنی ہند و پاک میں اکثر لوگ اسے ہارونی کہتے ہیں، لیکن دراصل یہ ہارونی ہے۔ اور حضرت خواجہ عثمان ہاروری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسینی سادات ہیں، یعنی حضرت امام حسین کے آل میں سے ہیں آپ۔ اور پھر حضرت عثمان ہارونی جیسی شخصیت اگر حسینی خاندان سے ہیں تو آپ کے رگوں میں حسینی خون ہی بہہ رہا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ مقام و مرتبہ اتنا بڑا عطا فرمایا کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہاروری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیں کہ حضرت خواجہ عثمان ہاروری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عبادت کرتے، محو عبادت ہوتے، اور جب محو عبادت ہوتے، سجدے سے جب فارغ ہوتے، گویا عبادت سے جب فارغ ہوتے تو غیب سے آواز آتی تھی۔ بہت کم پڑھنے کو اور سننے کو ملتا ہے، غیب سے آواز آتی کہ اے عثمان ہم نے تمہاری عبادت قبول کیا، سبحان اللہ، یعنی میں نے تمہاری عبادت قبول کی۔ جو لوگ ولیوں کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں کہ کوئی خواجہ نہیں ہو سکتا ہے، ولی کچھ دے نہیں سکتا ہے، ولی مدد نہیں کر سکتا ہے، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں سوال کرنے سے پہلے اپنی ذات پر بھی کبھی توجہ کر لیا کرو۔ کیا تمہارے لیے کوئی غیب سے ندا آئی کیا کہ ہم نے تمہاری عبادت کو قبول کی؟ کبھی تم عبادت کر رہے ہوگے اور پھر تمہیں یہ آواز آئی ہو کہ ہم نے تمہاری عبادت کو قبول کیا؟ یہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے لیے تھا۔ ولیوں کے ذات پر اعتراض کرنا گویا رب تبارک و تعالیٰ سے دشمنی مول لینا، کیونکہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے دشمنی رکھتا ہوں، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ عثمان ہاروری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کا نام ہے کہ 4 یا 5 دن میں 1 یا 2 لقمہ کھایا کرتے تھے، 1 یا 2 لقمہ، اس سے زیادہ نہیں۔ اور روزہ افطار کرتے تو پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ آؤ ایک دن بھوکے رہ کے دیکھو، سمجھ میں آئے گی بات۔ آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی انسان بھوکا ہوتا ہے نا تو اس سے وہ غصہ جلدی آتا ہے، یاد رکھو۔ آپ 1 دن 2 دن، 1 دن نہیں، آپ 1 ٹائم بھوکے رہیں، پانی بھی نہیں پینا ہے، آپ آزمائیں آپ، اور اپنے نفس کی طرف دیکھیں کہ آپ کا نفس آپ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، دیکھیں کہ آپ کو غصہ آتا ہے یا نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اعتراض کرنے والوں، سنو، تمہارے اندر قوت برداشت نہیں ہے، قوت جذب نہیں ہے۔ کبھی اپنی ذات کی طرف توجہ کرو، دوسرے پر انگلی اٹھانے سے بہتر ہے کہ اپنی ذات کو دیکھو۔ یہ اولیاء کرام اپنی ذات کو دیکھا کرتے تھے اور اسی میں اللہ پایا کرتے تھے، اور جب اللہ ملتا نا تو انہیں نہ غصہ آتا تھا نہ ہی کوئی جلال آتا تھا، اگر جلال بھی آتا، غصہ بھی آتا تو خدا کی ذات کے لیے آتا تھا۔ یہ حکمت وہی جانتے ہیں، یہ حکمت عملی انہی کو معلوم تھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ 1 ٹائم بھوکے رہیں اور اس کے بعد اپنے نفس کی طرف توجہ دیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں جو شخص کبھی اپنی ذات پر توجہ نہیں دیا ہو، جو شخص کبھی تنہائی میں اللہ کا ذکر نہیں کیا ہو، جو شخص کبھی اپنے سانس پر غور نہیں کیا ہو، جو شخص کبھی مراقبہ نہیں کیا ہو، جو شخص کبھی رب تبارک و تعالیٰ کے ذات کی طرف توجہ نہیں کیا ہو، جو شخص کبھی راہ سلوک میں نہیں نکلا ہو، اس شخص کو یقیناً غصہ آئے گا۔ ایک وقت اگر
اگر بھوکے رہیں گے گھر میں آؤ آپ اکثر دیکھا کرتے ہیں جب کوئی شخص باہر سے بھوکا آتا ہے گھر میں داخل ہوتا ہے اگر اس کی بیوی ہے بیوی سے کھانا مانگتا ہے بیوی اگر کھانا نکالنے میں لیٹ کر دے دیر کر دے تو پھر اسے غصہ آتا ہے وہ یوں کہتا ہے کہ میں کھانا کب سے مانگ رہا ہوں تم کھانا نہیں نکال رہی ہو ارے اتنا غصہ کیوں ہے ایک ہی ٹائم تو بھوکے ہونا غصہ کیوں آ رہا ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں غصہ آپ نہیں کر رہے ہیں آپ کا نفس کر رہا ہے آپ کا نفس اپنے غصے میں آپ کو بھی شامل کرتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک وقت بھوکے رہنے میں آپ سے غصہ برداشت نہیں ہوتا ہے یہاں رب کی ذات کے لیے ایک مہینے جنگلوں میں گھاس اور پھوس کھا کر یہ ولی محو عبادت رہا کرتے ہیں بتاؤ ان پر تم انگلی اٹھاتے ہو کیا تمہیں کوئی حق بنتا ہے کیا اولیاء اکرام کو غصہ آتا ہے اولیاء اکرام کو غصہ نہیں آتا ہے اس لیے نہیں آتا ہے کہ جب وہ محو عبادت ہوتے ہیں تو عبادت کا مزہ انہیں ایسا ملتا ہے کہ دنیا کی ساری لذتیں ایک طرف رب تبارک و تعالیٰ کے عبادت کا لمحہ ایک طرف یہ مقام ہوتا ہے ولیوں کا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کبھی آپ اپنے نفس کو دبانے کی کوشش کی آپ کہتے ہیں خواجہ نہیں دے سکتے غوث نہیں دے سکتے اور خواجہ غوث تو بہت دور کی بات ہے خواجہ کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ اگر وہ جس طرف نظر اٹھا دے اور چالے کہ سونا تو وہ سونا بنا دے چالے وہ سونا تو سونا بنا دے آپ کیا بات کرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ اس سرزمین کو اس کائنات کو انہی ولیوں کے لیے تو مسخر کیا ہے انہی کے لیے تو مسخر کیا ہے لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے کیا آپ اپنے نفس کو سنبھال سکتے ہیں کیا آپ پیاس برداشت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے انہیں جہاں بھیج دو کیا جنگل میں رہ سکتے ہیں آپ اب بولیں گے بھائی جنگل میں کیوں جانا مسجد میں عبادت نہیں ہوتی ہے کیا بالکل مسجد میں عبادت ہوتی ہے لیکن مسجد میں جو عبادت کرتے ہیں لوگ مسجد میں عبادت کرنے پر اعتراض نہیں ہے مسجد عبادت کے لیے ہی بنائی گئی ہے لیکن ان کو شانتی مقام چاہیے ان کو ان اولیاء اکرام کو سب کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے کوئی مسجد میں بھی عبادت کرتے ہیں وہ ایک دم سکون چاہتے ہیں جہاں پر رب تبارک و تعالیٰ کے ذات میں رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کوئی خلل نہ ڈالے وہ مسجد میں بھی عبادت کرتے ہیں ہر جگہ عبادت کرتے ہیں گھر میں ہے تب بھی عبادت میں 24 گھنٹے عبادت میں ہر لمحہ ان کا عبادت میں گزر رہا ہے کیونکہ ایک مرتبہ جب ان کا سانس ایک مرتبہ ان کی سانسیں یا ایک سانس اگر جسم کے اندر داخل ہو رہا ہے تب اللہ کی صدائیں آتی ہیں اور جب وہی سانس باہر نکل رہی ہیں تب بھی ان کی سانس سے اللہ کی صدا آ رہی ہے بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی عبادت اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ نمازی میں ہوتے ہیں کہیں اور نہیں ہوتے ہیں نماز میں جتنی بار سانس جاری ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کا جلوہ اوپر سے سانس میں اللہ کا ذکر رگو پے میں اللہ کا ذکر اوپر سے نماز کا مزہ ایسی عبادت تم کر کے دکھاؤ پھر اعتراض نہیں کرو گے تم یہ ولیوں کا مقام ہے کسی اور کا مقام نہیں ہے حضرت خواجہ عثمان ہاروری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر و مرشد کے تلاش میں 6 سال تک چلتے رہے یعنی 6 سال تک حضرت خواجہ عثمان ہاروری پیر و مرشد کی تلاش میں تھے 6 سال کے بعد اللہ جل شانہ کا کرم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہاروری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تبارک و تعالیٰ حضرت حاجی شریف زندنی جو کہ اس وقت کے پائے درجے کے بزرگ تھے ان سے ملاقات کرایا رب تبارک و تعالیٰ اور یہ حضرت حاجی شریف زندنی کون ہے آئیے آپ کو بتاتا چلا ایک واقعہ آپ کے گوشے گزار کر دوں حضرت حاجی شریف زندنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کا نام ہے کہ حضرت حاجی شریف زندنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیروں سے محبت نہیں تھی دولت مند سے محبت نہیں تھی
किसी बादशाहों के दरवाजे पर आपने कभी कदम नहीं रखा, कदम तो दूर की बात है कभी आपने सोचा नहीं। हजरत हाजी शरीफ ज़मदनी रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में एक शख्स हाजिर होता है और आने वाला शख्स छोटी सी थैली में सोने के सिक्के लेकर हाजिर होता है। हजरत हाजी शरीफ ज़मदनी रज़ी अल्लाह ताला जब उसके कल्ब पर निगाह डालते हैं, उसके दिल पर अपनी निगाह डालते हैं तो हजरत हाजी शरीफ ज़मदनी रज़ी अल्लाह ताला पाते हैं कि आने वाला शख्स जो कि एक थैली में सोने का सिक्का लेकर आ रहा है, उसके इरादे पाक हैं, उसका इरादा नेक है। हजरत हाजी शरीफ ज़मदनी रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में वो शख्स हाजिर होता है और जब शख्स हाजिर होता है हजरत हाजी शरीफ ज़मदनी रज़ी अल्लाह ताला से अर्ज करता है, हुजूर ये कुछ सोने के सिक्के हैं, बतौर तोहफा आपके कदमों में डालना चाहता हूँ, गोया आपको पेश करना चाहता हूँ। हजरत हाजी शरीफ ज़मदनी रज़ी अल्लाह ताला इनकार करते हैं। ये शख्स इसरार करता है, हजरत इसे कबूल फरमा ले, इसलिए कबूल फरमाएं कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं और मैं ये सोने के सिक्के बतौर तोहफा इसलिए पेश कर रहा हूं क्योंकि हमें आपसे दिली मोहब्बत है। हजरत हाजी शरीफ ज़मदनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवाल करते हैं कि इस सोने का मैं क्या करूंगा? वो शख्स कहता मुझे नहीं मालूम। हजरत हाजी शरीफ ज़मदनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर इनकार करते हैं, वो शख्स इसरार करता चला जाता है। हजरत हाजी शरीफ ज़मदनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब जलाल आता है, हजरत हाजी शरीफ ज़मदनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स का हाथ पकड़ते हैं और जब शख्स का हाथ पकड़ते हैं उसके बाद उसके निगाहों से जब जाहिर का पर्दा हटाते हैं, जाहिरी पर्दा हजरत हाजी शरीफ ज़मदनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी निगाह डालकर जाहिर का पर्दा जब हटाते हैं उस शख्स से पूछते हैं, बताओ क्या नजर आ रहा है? वो शख्स कहता है, हुजूर हमने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा है। हजरत हाजी शरीफ ज़मदनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स का हाथ पकड़ते हैं और सवाल करते हैं, बताओ जहां तक देख रहे हो क्या नजर आ रहा है? गोया हजरत हाजी शरीफ ज़मदनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे मैं जो दिखा रहा हूं ये शख्स देख रहा है। वो शख्स कहता है, हुजूर जहां तक मेरी निगाहें जा रही हैं अजीब और कैफ मंजर नजर आ रहा है। वो शख्स कहता है, हमने इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा, हमने इससे पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा, हमने इससे पहले कभी ऐसा नजारा नहीं देखा है। वो शख्स कहता है, हुजूर जहां तक मेरी निगाहें जा रही हैं वहां तक मुझे सोने की नहर नजर आ रही है। हजरत ख्वाजा उस्मान हारिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीर मुर्शिद हाजी शरीफ ज़मदनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस वाक़ये को अपने ज़हन में रखें और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का वो टुकड़ा अपने नजरों के सामने लाए जिसमें रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जब मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ, जब मैं किसी को विलायत अता फरमाता हूँ, मोहब्बत करने लगता हूँ तो मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। गोया हजरत हाजी शरीफ ज़मदनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रब तबारक व तआला की आंख से देख रहे थे, न सिर्फ देख रहे थे बल्कि उस शख्स को भी दिखा रहे थे कि देखो रब तबारक व तआला के याद में जो गुम होता है, रब तबारक व तआला की जो मारिफत हासिल करता है वो खुद कहां तक देखता है और दूसरों को भी कहां तक दिखा सकता है। ये मकाम हजरत हाजी शरीफ ज़मदनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। ऐसे वली के मुरीद हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी थे। हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी रज़ी अल्लाह ताला अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में कई सालों तक रहे, इबादत और रियाजत करते रहे, कई सालों तक इबादत और रियाजत करते रहे। फिर हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी को भी एक मुरीद की तलाश थी, लेकिन वो मुरीद भी आलम इस्लाम के बुजुर्ग तरीन बल्कि यूं कह लिए कि सोपानुल फुकरा है, जिनका नाम हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी रज़ी अल्लाह ताला बहुत कम, बहुत कलील, थोड़ा थोड़ा खाते थे, थोड़ा थोड़ा खाते थे। हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी रज़ी अल्लाह ताला कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे और कुरान मजीद की तिलावत देखेंगे आप कि जितने भी सलासिल हैं
तमाम सलासिल के बुजुर्गान दीन अपने मुरीदों को ताकीद फरमाते हैं कुरान मजीद की तिलावत करने की। हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत फरमाया करते थे, और यही सिफत उनके मुरीद हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की ज़ात अक़दस में थी कि हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संगरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान मजीद की तिलावत कसरत के साथ किया करते थे। यही वजह है कि जब हजरत दाता गंज बख्श लाहौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार पर हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जब तशरीफ लाए और वहां पर आप 40 दिन रहे और कुरान मजीद की तिलावत बहुत प्यारे अंदाज में, बहुत बेहतरीन आवाज में फरमाया करते थे। जब हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संगरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीदार नहीं होता है दाता गंज बख्श लाहौरी की, तो फिर दिल ही दिल में रोते और फिर वो मोहब्बत और दीदार की जुस्तजू आंखों से छलक जाया करता था। जब हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन लेटते हैं और आंख लग जाती है, पलक झपकता है, तो हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन के ख्वाब में दाता अली हजवेरी तशरीफ लाते हैं और अर्ज करते हैं, बेटा रोते क्यों हो, शहजादे रोते क्यों हो? ख्वाजा इरशाद फरमाते हैं, हुजूर रोता इसलिए हूं क्योंकि आपका दीदार नहीं हो रहा था। सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती संदली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से क्या इरशाद फरमाते हैं दाता गंज बख्श लाहौरी, तवज्जो फरमाएं, बहुत प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं। कहते हैं, मैं इसलिए तुम्हें अपना दीदार नहीं करा रहा था, अगर मैं दीदार करा देता तो तुम चले जाते, क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हें कहां जाना है। कहते हैं कि अगर दीदार करा देता तो तुम चले जाते, और कुरान की तिलावत कौन सुनता, क्योंकि कुरान की तिलावत जब तुम करते हो ना, मुझे बहुत खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, बहुत प्यारे अंदाज में, बहुत खुशहाल आवाज में आप कुरान मजीद की तिलावत करते हो। गोया कुरान की तिलावत करना और कुरान सुनना वलियों की सिफात है। हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी भी तिलावत फरमाते थे, कसरत के साथ तिलावत फरमाते। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये सिफत तुम्हारे अंदर पाई जाती है? एक पारा 2 पारा पढ़ोगे, उसके बाद उठ जाओगे, ज्यादा से ज्यादा 10 पारा पढ़ोगे, उठ जाओगे। इसलिए क्योंकि तुम उकता जाते हो, लेकिन ये वली उकताते नहीं, क्योंकि जब औलिया इकराम कुरान की तिलावत करते हैं तो ये सिर्फ उस इल्म से नहीं गुजर रहे होते हैं। जब हम तिलावत करते हैं, अगर एक हाफिज तिलावत करता है तो हाफिज कुरान की बरकत हासिल कर रहा होता है। एक आलिम तिलावत करता है तो तिलावत की बरकत भी हासिल करता है, माने को भी समझता है, तफसीर भी समझता है, क्योंकि उसको तफसीर मालूम होती है, शान नुज़ूल को भी समझता है। लेकिन जब एक वली तिलावत करता है तो तिलावत की बरकत भी हासिल करता है और तफसीर भी समझता है, लेकिन तफसीर के साथ साथ रब तबारक व तआला जो कुरान मजीद में कायनात का इल्म सिमोया है, उस तमाम इल्म का मुशाहिदा करता है, और जब तमाम इल्म का मुशाहिदा करता है तो वली को तिलावत करने में और मजा आता है।